Good evening, everyone. A very warm welcome to you all this beautiful and wonderful evening. First of all, I thank you all for joining us for today's webinar. Today is the seventh day of the webinar presentation conducted by Department of Commerce, represented by ED Club. So keep the quality of sound functional during the meeting. Please mute yourself when you are not sharing. Now, I would like to invite Shruti to formally welcome the gathering. Shruti? Good evening to one and all present over here. I would like to take this opportunity to welcome you all to our seventh day of webinar series on entrepreneurship and its opportunities after COVID-19. As a part of this special occasion, we have a recent eminently renowned personality accepted to our invitation and joined with us to share his views on the topic technology and innovation. He is none other but the founder of Britco and Britco Company, Dr. Hamza Anjumakil. I welcome you, sir. And we have another valuable person. It is a matter of great pleasure and honor for me to welcome our former principal, Dr. P.K. Babu sir, principal of Al-Shifa College of Arts and Science. I welcome you, sir. I would also like to welcome one of the most significant person who had immensely contributed for the functioning of the program. He is none other than our Sulfi sir, the staff coordinator. I welcome you, sir. I would also like to take this particular moment to welcome all the faculty members and other participants who had become a part of this forum. Thank you and wishing a beautiful day. Thank you, Shruti, for your earnest welcome address. Now, I would like to request Sulfi sir, coordinator of ED Club, to give his special address. Sir, please. Respected guest of the day, Sir Anjumakil sir, respected former principal of MES Mambad College, Bar, and organizer of our webinar series, 90 webinar series, and all my dear participants. It's a matter of privilege to the entrepreneurship. We are organizing a series of webinars from November 2nd onwards. In the first session, we had Saju Thomas, Popis MD, then Nawaz Sundari, Vajram PMT Series, Nawaz Faiz, Nawaz Miran sir from Eastern Group, Nuwai sir from Imbex, and today the seventh of our webinar series. And this webinar is exclusively organized by Entrepreneurship Development Club of MES Mambad College and Department of Commerce. So let me continue my speech in Malayalam because I have to say something about Babu sir. ബാബു സാറെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഐ തിങ്ക് ബാബു സാറ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വരുന്നു. ബാബു സാർ കേൾക്കുന്നില്ല? ബാബു സാർ, ഹലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. യെസ് യെസ്, ഓക്കെ സാർ. സോ മമ്പാട് MES കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്കാലമായിട്ട്, കഴിഞ്ഞ വർഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയ നമ്മുടെ ബാബു സാർ ഒരു ഫോർമൽ റിട്ടയർമെന്റ് നമ്മുടെ ED ക്ലബിന്റെ വക ഒരു പാർട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അവസരം അതിനും കൂടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഹംസ അഞ്ചുമുക്കൽ സാർക്ക് ബാബു സാറെ ആദ്യം പരിചയം ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഒരു വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പക്വമായ പെരുമാറ്റവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിന്ന മമ്പാട് MES കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു PK ബാബു സാർ. സാർക്ക് സാറെ തന്നെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ തീരെയിഷ്ടമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ED ക്ലബിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ നിലയിൽ ഞാൻ പറയാൻ എന്റെ ഒരു ബാധ്യത, എന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ്. കാരണം അത്രത്തോളം ED ക്ലബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രിൻസിപ്പാളാണ് ഡോക്ടർ PK ബാബു സാർ. 2013 ശേഷം ദീർഘകാലം പ്രിൻസിപ്പാളായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരു യുവ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് തന്റേതായ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകി 4 വർഷത്തോളം മമ്പാട് MES നയിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹം
അതേ സ്നേഹം തന്നെ മറ്റു കുട്ടിയോടും അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത്രയും തികഞ്ഞൊരു ഭാഷാ സ്നേഹി കൂടിയാണ് ബാബു സാർ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പൊതുവെ പറയാമെങ്കിലും ED ക്ലബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ED ക്ലബിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഡോക്ടർ PK ബാബു സാർ. സാറിന്റെ കൊലക്റ്റീവ് ഇന്ന് ED ക്ലബ് മമ്പാട് MES കോളേജിലെ ഇടയായത്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രൈഡേ ഉത്ഭവം തന്നെ സാറിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. സാറിന്റെ ഐഡിയ എന്നോട് പറയുകയും സാറിന്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ആ ഫ്രൈഡേ ഷോപ്പ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് മമ്പാട് MES സ്കൂളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ ഒരു പറ്റം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സംരംഭക മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അവർക്ക് സംരംഭകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് കൊടുക്കാനും ഏൺ വൈൽ ലേൺ എന്നൊരു സ്കീം കൃത്യമായി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാബു സാറെ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ED ക്ലബിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ അംസ അഞ്ചുമുക്കിൽ സാറാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബിനാർ സീരീസിൽ നമ്മൾ 19 ഡേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഡേ അംസ അഞ്ചുമുക്കിൽ സാർ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് അത് നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഇതിന് മുൻപ് വരികയും ഒരു തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കലുള്ള ഒരു സംരംഭകനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ വെബിനാർ സീരീസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പറയുകയും അത് ബബ്ബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബബ്ബിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു രണ്ടത്താണിക്കാരന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എന്ന ഒരു മനോഹര പുസ്തകം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വായിക്കാനിടയായി. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരംഭക യാത്രയും സംരംഭക ചരിത്രവും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളോട് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഒരു ബുക്കും ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ പുസ്തകം വാങ്ങുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സംരംഭക ഈ മേഖലയിലെ കടന്നുവരെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ച് ഇൻസ്പയർ ആവണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട 2 വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒന്നുകൊണ്ട് വെബിനാർ സീരീസിൽ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച ഒരു വെബിനാർ സീരീസിന് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമായി നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് KP വിനോദ് കുമാർ സാർ. സാറ് പല തിരക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമതൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാളാണ്, അനസ് സാറാണ്. സാറും ചില തിരക്കുകൾ കാരണം ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് നീട്ടി പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയത്തിന് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ഈ ഒരു വെബിനാർ സീരീസിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റുമാർക്കും, ഇതുവരെ പങ്കെടുത്ത സംരംഭകർക്കും, ഇനി പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന കൊച്ചകസ ചിറ്റലപ്പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംരംഭകർക്കുമുള്ള എന്റെ എല്ലാവിധ ഹൃദയത്തിനുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വെബിനാർ സീരീസ് വിജയമാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടെയും പങ്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥികളായ ബാബു സാറിനും അംസ അഞ്ചുമുക്കിൽ സാറിനും എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next, it is our inauguration ceremony. Let us now welcome the man who doesn't need any introduction and known among all of us for his wisdom and his knowledge, our former principal, Mr. Dr. PK Babu, sir. A principal has a very important place in the working of the college. He can improve the standard of living, a standard of education in college. I have no doubt on my mind to say that he is an achiever, modest, responsible, and highly respected principal. I would like to call upon the respected principal of Al Shifa College of Arts and Science, Ms. Dr. PK Babu, sir, for inaugurate this session. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഓഡിയബിൾ ആണല്ലോ അല്ലെ? കേൾക്കാലോ അല്ലെ? Yes, sir. ആദ്യമായി എന്നെ ഈ ED ക്ലബിന്റെ സംരംഭകത്വ ക്ലബിന്റെ കോവിഡാനന്തര കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന വെബിനാർ സീരീസിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ക്ലബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതേപോലെ എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച സുൽഫിയോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എല്ലാ നല്ല വാക്കുകൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ED ക്ലബുമായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച മറ്റു കോളേജുകളിൽ വലിയ ബന്ധമൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരി. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്ത്, ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിനേക്കാളും ഒരു കോളേജിന്റെ എല്ലാ ക്ലബുകളെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അവയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എന്നാലാകുന്ന സഹായം കൊടുക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോളേജുകളും ക്ലബുകളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കോളേജുകളിൽ കാണാറുള്ള ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓരോ ക്ലബുകളെയും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്നൊവേഷൻ ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഭാഗത്ത് ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടാവും, വേറെ ഭാഗത്ത് സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാവും. ഇത് പലപ്പോഴും കോളേജിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പഠനം നടക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമായ പഠനത്തിലോട്ട്, ക്ലാസ് മുറികളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലോട്ട് ഈ ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നൊവേഷൻ ക്ലബ്ബ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊവേഷൻ വേണം, ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്കിങ് വേണം, ചട്ടക്കൂടുകളൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റണം, പുതിയ രീതികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകണം. അതേസമയം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പല മേഖലകളിലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് കരിക്കുലത്തിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ, ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ എവിടുന്നാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ ഇന്നൊവേഷൻ സെല്ലിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇന്നൊവേഷൻ ഉണ്ടാവുക? ഒരു തമാശയാണല്ലോ. അത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓൺട്രപ്രനോറിയൽ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഫൈൻഡേഴ്സ് ആകണം. എവിടെയാണ് പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രോബ്ലം സ്പോട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഫൈൻഡേഴ്സ്, എന്നിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവേഴ്സ് ആകണം. പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പ്രശ്നത്തിന് നിലവിലുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊന്നും പര്യാപ്തമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ പരിഹാര മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ബ്രേക്കിംഗ് അനുവദിക്കാത്ത ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഓൺട്രപ്രനോറിയൽ സ്കിൽസ് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഓൺട്രപ്രനോറിയൽ സ്കിൽസ് കൊമേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും, ഒരു ഭാഷാ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഓൺട്രപ്രനോറിയൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാകാം, ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഇതേ സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സിലോ മാത്രമായി ഒതുങ്ങാതെ അറബിക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഭാഷ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ ഒരു ഓൺട്രപ്രനോർഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഇത് സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം സാധ്യതകളെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അത്തരം അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ഒരു ഓൺട്രപ്രനോറിയൽ സ്പിരിറ്റ് ഇവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നു. എപ്പോഴും നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിക്കുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഒരു മെസ്മാക് കോൺഫറൻസ് ഓർമ്മിക്കുന്ന പോലെ ഫ്രൈഡേ ഷോപ്പിന് ഓർമ്മിക്കും. കാരണം അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാനോപ്പി ഉണ്ട്, ഷോപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, 2:45 കുട്ടികളോടെ വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ അവരുണ്ടാക്കി വെച്ച വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ഓൺട്രപ്രനോർഷിപ്പ് ക്ലബ് ഇൻ ആക്ഷൻ. ശരിക്കും പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു അത്. ഇനി പല രീതിയിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു പ്രവർത്തന ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കുറെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നയിക്കുന്ന അധ്യാപകർ, സുൽഫി ആയാലും ആരായാലും ഇവർക്കൊക്കെ അത് പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓൺട്രപ്രനർക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ചിന്തകള്, പുതിയ മാർഗങ്ങള്, പുതിയ പരിഹാര മാർഗങ്ങള് തേടല്, റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി, കുറച്ച് ധൈര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക, ആളുകളുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, പീപ്പിൾ സ്കിൽ ഉണ്ടാവുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് വെറും ഇഡി ക്ലബിൽ കൊടുത്തു വെക്കാതെ അത് ക്യാമ്പസിൽ എല്ലായിടത്തും വേണം, ക്ലാസ് മുറികളിലെല്ലാം വേണം. അത് മലയാളമാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണോ, കൊമേഴ്സ് ആണോ, മാനേജ്മെന്റ് ആണോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ലാതെ
അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓൺട്രപ്രനോറിയൽ സ്വഭാവമാണ് അക്കാഡമിക് എൻവയൺമെന്റിൽ ഒരു കോളേജിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കേണ്ടത്. അതിനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തി എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഇ.ഡി ക്ലബിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വി ആർ വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ അതേസമയം തന്നെ സുൽഫിയെയും ഞാൻ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ കോളേജിലെ ക്ലബ്ബ് പോലെയുള്ള കമ്മിറ്റികളുടെ ഏത് പ്രവർത്തനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് വളരെ ജെന്യൂനായി ആത്മാർത്ഥമായി 100% സിൻസിയറിറ്റിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സുൽഫി. അപ്പൊ സുൽഫിയെപ്പോൾ ആൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതോട് തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ പല സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും പല പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്രമമായിട്ടാണ് മുമ്പത്തെ കൊല്ലം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത വർഷം ഫ്രൈഡേ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ എത്തി ചേർന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭാവിയിലും ഒരു ഓൺട്രപ്രനോർഷിപ്പ് സ്കില്ലുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് MES Nampat College. So I am thankful to Sulfi and the students for the wholehearted support I have received. I'm grateful to everyone who made this possible. ഇതിലും കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടി കൂടുതൽ വ്യക്തമായ പ്രവർത്തന ഉദാഹരണങ്ങളോടുകൂടി ഇ.ഡി ക്ലബ്ബ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your lovely words. Now, I would like to invite Jomol for guest introduction. Jomol? Good evening, everyone. I am super excited to have you here, excited about the conversation we will get to have today. We have an amazing entrepreneur who will be sharing their stories and views with us. It is none other than Dr. Hamza Anjumugil, Chairman of Bridco and Bridco Private Limited, Electronic Engineer at Mobile Phone Training Institute, Bridco and Bridco, the first and biggest Indian educational firm in mobile technology. He is a businessman, technocrat, orator, vendor, writer, and TV presenter. His life will be inspiring and at the same time wonderful for everyone who has reached the stage of success despite poverty and hardship. He started his own institute in 1990. At the age of 34, he received several degrees and technical courses from abroad. In 2012, he joined for PhD in Information Communication Technology from California University, USA. In 2015, he received a PhD in IT misuse from the University of California. Today, he will be sharing his views on entrepreneurship opportunities after COVID-19 to help you to stay on top of your game. With that, I request you to give your full attention to Dr. Hamza Anjumugil. Thank you. Thank you, Jomol. Now, I would like to invite our chief guest, Mr. Hamza Anjumugil, founder of Bridco, to present about the topic technology and innovation. Just a reminder, if you have any question during in the presentation, please type them into the chat box. Sir. Sir. Sir, can you hear me? സ്പീക്കർ മ്യൂട്ടഡ് ആണ്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Sir, please unmute. Sir, please unmute and say. Yes. Yeah, yes, okay now. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, MES സംഘാടകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ബാബു സാർ പ്രിൻസിപ്പൽ, മറ്റു ഇതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കിയ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും അഭിവാദ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ച് 10ഓളം ക്ലാസുകൾ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഈ നിമിഷത്തിലാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇനിയും ധാരാളം വ്യവസായികളും പ്രമുഖരും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ ജനറേഷന്, ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് എന്റർപ്രനർ എന്ന ഇത്തരമൊരു പരിപാടി തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രധാനം അർഹിക്കുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ അവസരം തന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്
ഒരു ചെറിയ കച്ചവടക്കാരനായ എൻ്റെ ചില പരിചയങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുക മാത്രമാണ് ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവസാനം ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് എന്നാലാവുന്ന മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആരംഭിക്കാം. കേരളത്തിലെ 3.5 കോടി ജനങ്ങളിൽ 1/2 കോടിയിൽ താഴെയാണ്, 50 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് വ്യവസായികൾ അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭകർ. ബാക്കി 3 കോടി ഉപഭോക്താക്കളാണ്. എങ്കിൽ 3.5 കോടിയും ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെയാണ്. ഇത്രയും ഉപഭോക്താക്കളുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഒരു വ്യവസായി ആകുക, ഒരു എന്റർപ്രനർ ആവുക, ഒരു കച്ചവടക്കാരനാവുക എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. നല്ല പർച്ചേസിംഗ് പവറുള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം. തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുക എന്നത് തുടങ്ങി വിജയിച്ചവരോട് മാത്രം ചോദിക്കാതെ പരാജയപ്പെട്ടവരോടും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പങ്കുവച്ചാൽ നല്ലൊരു വ്യവസായിയായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ജന്മനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരനോ മറ്റോ ആയിരുന്നില്ല. എല്ലാവരെ പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. പക്ഷെ എൻ്റെ വാപ്പ ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു എന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഞാനൊരു ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ടായേക്കാം. അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് കാലം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് പ്രയാസം. കോവിഡ് കാലം നമ്മെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് ആളുകളെ വ്യവസായ മേഖലയിലേക്ക് ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇനി ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം, എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇതുവരെ ചെയ്ത ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ഇനി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പാഠം ഈ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്ത് എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം 1 വർഷക്കാലം കോവിഡ് എന്ത് സമ്മാനിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് സമ്മാനിച്ചു. തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഏതൊരു വ്യവസായിക്കും ഒരു പ്ലാനിങ്, ഒരു വിഷനും ഒരു മിഷനും വേണം. അതിനവർക്ക് സമയമില്ല എന്നായിരുന്നു ഒരുപാട് വ്യവസായികളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ സമയം ലഭിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഒരുപാട് കാലം ഓർത്തു വെച്ച ഒത്തിരി പ്രോജക്റ്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും അത്തരം ബിസിനസിന്റെ പോരായ്മകൾ ചിന്തിച്ച് പരിഹരിക്കാനുമുള്ള വലിയൊരു അവസരം നമുക്ക് പ്രപഞ്ചനാഥൻ നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു ആശ്വാസം. 22 വർഷക്കാലമായി ബ്രിഡ്കോ എന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇത്രയും നന്നായി അടുത്ത ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ വിഷനും മിഷനും റീസെറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത്രയും അധികം ഒരു അവസരം ഇതിനു മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഏവർക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അധിക പേരും പറയും വേണ്ടത്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ. എങ്കിൽ ആ ഒരു ഉത്തരം ഇനി പറയേണ്ടതില്ല. ധാരാളം അവസരങ്ങളും സമയവും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണ് നല്ലൊരു വ്യവസായിയായി വളരേണ്ടത്, ഒരു സംരംഭകനായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത്. നല്ലൊരു സമയമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ഒരുപാട് ബിസിനസ് തകർന്നെങ്കിലും പുതിയ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഈ കോവിഡ് കാലത്താണ്. ഓൺലൈൻ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പേടിച്ചു നിന്ന ആളുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓൺലൈൻ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ലാഭം കൊയ്തതും ഈ കോവിഡ് കാലത്താണ്. ഇനി ഒരു ഓൺലൈൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബിസിനസ് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. എന്തിന് ഓൺലൈനിൽ നീന്തം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. ഏത് കാര്യം ഇനി ഓൺലൈൻ വഴി സാധിക്കുമെന്നോ ഇക്കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പനികൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് നമ്മെ മാടി വിളിച്ചു. ഒരു അടുത്ത കാലം ഓൺലൈൻ യുഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് നടക്കില്ല, അതൊന്നും ഇപ്പൊ ആയിട്ടില്ല, എനിക്ക് സമയം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നവർക്ക് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായി. എന്നാൽ നേരത്തെ തന്നെ ഓൺലൈൻ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നവർക്ക് വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അതിജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ടാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ മക്കളൊക്കെ ഓൺലൈനിലൂടെ ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, വളരെ ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ എങ്ങനെ കോടീശ്വരനാകാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ആളുകളും. ആ ചിന്ത പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല. ഓൺലൈൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബിസിനസ്. ഓൺലൈന് മുമ്പ് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിച്ച ഒരാൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓഫ്ലൈനിലൂടെ യാതൊന്നും ചെയ്യാത്തവർ വെറും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്കും വലിയൊരു സംരംഭകനാകണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. എന്നാലും
ഓൺലൈൻ മേഖല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ മേഖല. വളരെ ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ആകാനുള്ള വലിയൊരു അവസരം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംരംഭകനായത്? എന്റെ അല്പം പരിചയമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉപ്പയുടെ കൂടെ ചെറിയ കച്ചവടങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും വളർന്ന ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലും കയറിക്കൂടി എനിക്കും ഒരു കച്ചവടക്കാരനാകണം. അതിനും കാരണമുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നേടുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിച്ചു ഇനിയും വലുത് നേടണമെങ്കിൽ സമ്പത്ത് അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ചെറിയ കച്ചവടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. വളരെ ചെറിയ, എന്തിനധികം പറയുന്നു, ആദ്യമായി ഒരുക്കൂട്ടിയ അണ്ടി വിറ്റ് കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് കടലക്കച്ചവടം ചെയ്ത് കപ്പലണ്ടി കച്ചവടം ചെയ്ത് കിട്ടിയ പണം കൊണ്ടാണ് സ്വന്തമായി ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ഭുതമല്ല. അന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അധ്വാനിച്ചാൽ ഫലമുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടാൻ പറ്റുമെന്നൊരു തിരിച്ചറിവാണ് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്നെ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാക്കിയത്. ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ദിവസം എന്റെ പിതാവിന്റെ കൂടെ കച്ചവടം പഠിക്കാൻ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അത്രേ, ബിസിനസ് പഠിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് കച്ചവടം പഠിക്കുക, ബിസിനസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. സ്കൂളിൽ പോകുന്നതൊന്നും ബിസിനസ് ചെയ്യാനല്ല, ജോലി നേടാനാണ് എന്നായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത്. സ്കൂളിൽ പോകുന്നതും കോളേജിൽ പോകുന്നതൊക്കെ ജോലി നേടാൻ, ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പോകാറില്ല എന്നൊരു തെറ്റായ ധാരണയായിരുന്നു എനിക്ക്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉപ്പയുടെ കൂടെ ഞാനും ചാടിയേറ്റ്. ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമസേവകർ പഞ്ചായത്തിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. പക്ഷെ എന്റെ ഉപ്പ പോകുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ഒരു 3000 രൂപ ലോൺ എടുക്കാം, ലോൺ കിട്ടും, അതിന് സബ്സിഡി കഴിച്ച് ബാക്കി തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി. 1000 രൂപയോളം സബ്സിഡി ഉണ്ടാകും, അത് മേടിക്കാനാണ് എന്റെ വാപ്പ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഞാനും വരുന്നുണ്ട് ഉപ്പ, ആ ക്ലാസ് എനിക്കും കേൾക്കണം. ഇത് കുട്ടികൾക്കുള്ളതല്ല എന്ന് ഉപ്പ വീണ്ടും പറഞ്ഞു. അല്ല ഉപ്പ, വെറുതെ ഞാനൊന്ന് പോരട്ടെ. ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു, സ്കൂളില്ലാത്ത. ഉപ്പയുടെ കൂടെ പോയി ആ 50ഓളം ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഒരു കുട്ടിയായ ഞാനും മെല്ലെ കയറിയിരുന്നു. മുന്നിലൊരു അധ്യാപകൻ വന്ന് നിന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇന്നും എന്റെ ബ്രൈനിൽ കരിങ്കല്ലിൽ കുത്തിവെച്ച പോലെ കിടക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും വലിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ കേട്ട വാക്ക്. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഒരു കച്ചവടവും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല മക്കളെ. തീരെ അറിവും ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഇല്ലാത്ത ഞാനത് അന്ധമായി അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു. കാരണം എനിക്കറിവില്ല. അയാൾ പറയുന്നതാണ് ശരി, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പക്വതയോ വിവരമൊന്നും എനിക്കില്ല. പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ, തെറ്റല്ല ഈ വാക്ക്, ശരിയാണ്. എത്ര പേര് ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഒരു ബിസിനസ്സും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വളരെ ആവേശം തോന്നി. എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ കച്ചവടം ചെയ്തില്ല? കച്ചവടം ചെയ്തവരൊക്കെ വലിയ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പായിട്ടുണ്ടാകുമ്പോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു. അത് അന്ധമായി അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു. സത്യം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയാണ്, ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഒരു ബിസിനസ്സും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ പല ആളുകളും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ബിസിനസിന്റെ കുറ്റമല്ല, ആ വ്യക്തിയുടെ കുറ്റമാണ്. ഉടനെ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഊർജം ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. ആ വ്യക്തി ഞാനാവരുത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ബിസിനസ് പരാജയപ്പെടില്ല. ഏത് ബിസിനസ്സായി ലോകത്ത് പരാജയപ്പെട്ടത്? സത്യസന്ധമായ, മറ്റൊരാൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന, സമൂഹത്തിന് ഗുണം കിട്ടുന്ന, എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും ഗുണം കിട്ടുന്ന, ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്ന ഏത് ബിസിനസ്സാണ് ലോകത്ത് ഇതുവരെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഉദ്ഘാടക പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചു, എന്ത്? ഒരു ബിസിനസ് എന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും, മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്. അല്ലാതെ ഞാനും എന്റെ കുടുംബം മാത്രം രക്ഷപ്പെടുന്നതാവണം, എനിക്കൊരുപാട് ഏൺ ചെയ്യലാണ് എന്റെ ബിസിനസ് എങ്കിൽ സോറി കേട്ടോ, അത് വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അത് നിലനിൽക്കില്ല അത്തരം ബിസിനസ്സുകൾ. തൽക്കാലം നമുക്ക് 10 രൂപ കിട്ടിയേക്കാം, പക്ഷേ അതൊരു നിലനിൽക്കുന്ന ബിസിനസ്സായി കൊണ്ട് നടത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ, നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരമായിരിക്കണം, ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം യഥാർത്ഥ ഒരു ബിസിനസ്. അത് നിലനിൽക്കും, ജനം സ്വീകരിക്കും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ലാഭമുണ്ട്, അതിന് നഷ്ടമില്ല. ആ ബിസിനസ് ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല. ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അപാകത സംഭവിച്ചാൽ, ചെയ്യുന്ന രീതി ശരിയല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യവസായി, ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ പരാജയപ്പെടും. ആ ബിസിനസ് ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല. അതായിരുന്നു അന്ന് ആ ഗ്രാമസേവകൻ പറഞ്ഞ വാക്ക്. അല്ലാതെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ടായിരുന്നു, അത്ഭുതത്തോടെ ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ തൊട്ടിൽ കുറിച്ചു വെച്ചത് അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് വീണ്ടും വായിച്ചപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരും ചെയ്ത് ബിസിനസ് അത് അപ്പടി ചെയ്യാതെ, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫോട്ടോകോപ്പി എടുത്ത് ചെയ്യാതെ,
തന്റേതായ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക, നിങ്ങൾ വിജയിക്കുമെന്ന്. ഇന്ന് എന്താ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട MES വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? കുഴിമന്തി കൊണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യ, എവിടെ നോക്കിയാലും കുഴിമന്തി. ഇത്രമാത്രം കുഴിമന്തി നമുക്ക് വേണം. ചപ്പാത്തി കമ്പനി കൊണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യ, എവിടെ നോക്കിയാലും. കോട്ടക്കല പട്ടണത്തിൽ മാത്രം 15ഓളം ചപ്പാത്തി കമ്പനി. ഇത്രമാത്രം ചപ്പാത്തി മനുഷ്യന്മാർ എവിടെ തിന്നു? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ബംഗാളികൾ പാവം ഒരുപാട് പണിക്ക് വന്നിരുന്നു. അവർ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യാറില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ പുറത്തുനിന്ന് ചപ്പാത്തി മേടിച്ച് തിന്നും. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം ചപ്പാത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ബംഗാളികളൊക്കെ പാവം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. മലയാളികൾ എവിടെയാ ചപ്പാത്തി നിന്ന്? എന്നിട്ടും ചപ്പാത്തിക്ക് കടകളും ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഒരാള് പോലും അതിന്റെ ആ പേരൊന്ന് മാറ്റി ഒരു ചപ്പാത്തിക്ക് പകരം ഒരു ചത്തിരി എന്നൊരു പുതുമയാർന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം കൂടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചത്തിരി എന്നാൽ ചപ്പാത്തിയും പത്തിരിയും കൂട്ടിച്ചേർത്തിയത്. പുതുമകളാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഒരുപോലെയുള്ള ഒരേ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഒരേ രീതി, അത് ഇഷ്ടമല്ല. ഇത്രയും അധികം ആവശ്യമില്ല ചപ്പാത്തികൾ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പതേ കാണുന്ന ടർഫ്. എന്തുമാത്രം ടർഫാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഇത്രയധികം കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലേക്കുള്ള കസ്റ്റമറോ ഉപഭോക്താക്കൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടോ? സമാനമായ ബിസിനസ് മറ്റെവിടെയാണ് ഉള്ളത്? അവരിപ്പോ ലാഭത്തിലാണോ നഷ്ടത്തിലാണോ? ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നേട്ടം? ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ നമുക്ക്? അതാണ് ഗാമസേവകൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫോട്ടോകോപ്പി എടുക്കരുത് എന്ന്. 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ ഗ്രാമസേവകൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത എന്നെ ഇൻസ്പയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നാമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ പദങ്ങളൊക്കെ, പക്ഷെ ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരാൾ ചെയ്തത് അപ്പടി അങ്ങ് ഫോട്ടോകോപ്പി എടുക്കാതെ നമ്മുടെ തലയിൽ ഉദിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ആശയങ്ങളില്ല, ആയിരക്കണക്കിന് അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്, ആയിരക്കണക്കിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട്. മറ്റൊരു രാജ്യത്ത്, സംസ്ഥാനത്ത്, മറ്റു മേഖലകളിൽ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത എത്രയോ സാധനങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. അത് ഇവിടെ കൊടുത്ത് വിൽക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ്, ഫെസിലിറ്റി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു പുത്തൻ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ചെയ്യണം. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നന്നായി പഠിച്ചു റിസർച്ച് നടത്തി തന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ പഠിക്കാതെ അവന്റെ ബിസിനസ് അങ്ങ് കോപ്പി എടുക്കുന്നതാണ്. ആ രണ്ട് പാർട്ടിയും തകരാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോകോപ്പി സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകല്ല. ഒരു യുണീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവണം. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തോട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്. അതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരമല്ല, 100 കണക്കിന് പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചെലവ് കുറഞ്ഞ പരിഹാരങ്ങൾ, വളരെ ടെക്നിക്കലായ പരിഹാരങ്ങൾ, വളരെ അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ പരിഹാരങ്ങൾ, ഇന്നോവേറ്റീവായ പരിഹാരങ്ങൾ, വളരെ ചെലവ് കൂടിയ കൊണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിലൂടെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം, കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത പരിഹാര മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒന്നുമല്ല ഒരു പ്രശ്നത്തിന്. അപ്പൊ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ആ മേഖലയിൽ ഒരു കച്ചവടം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ഇന്ന് കച്ചവടം ചെയ്ത് നാളെ തന്നെ വാരി തിന്നണം എന്നൊരു മോഹം, ഒരു അതിമോഹമാണ് പല ആളുകളും കച്ചവടത്തിൽ പരാജയപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്താൽ, കേരളത്തിന്റെ പല കോണിലും നിങ്ങളൊന്ന് യാത്ര ചെയ്താൽ വെറൈറ്റി ആയ ഒരുപാട് വ്യവസായങ്ങളും ഐഡിയാസും നമുക്ക് കിട്ടും. കേരളം മാത്രം പോരാ, ഒന്ന് ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരല്പം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഏറ്റവും നല്ല പഠന ഉപാധി അതായിരിക്കും. അധിക ബിസിനസ്സുകാരും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. കുടിൽ വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യ പ്രോഡക്റ്റോ പാരമ്പര്യ വ്യവസായികളോ കാര്യമല്ല ഈ പറഞ്ഞത്. ഇന്നോവേറ്റീവായ പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതൊരു എന്റർപ്രനറുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, പഠിച്ചു നോക്ക്. ഒരു യാത്രക്കാരായിരിക്കും, നന്നായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പഠന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയാലും നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ഒറ്റക്കോ എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യും. മറ്റൊരു ലക്ഷ്യവും പാടില്ല, നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോവുക, ബോംബെക്ക് പോവുക, ബാംഗ്ലൂരിൽ പോവുക. ലക്ഷ്യം ഇതായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് ടൂർ പോകുന്ന പോലെ പോകരുത്. പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യം പോകണം. അതൊരു സൊല്യൂഷനാണ്. ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടെത്താൻ, ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ, ഒരു യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന്, നിങ്ങളൊരു ജോലി ചെയ്യും. ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മിനിമം ഒരു കൊല്ലമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസായശാലയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മാണശാലയിലോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ശമ്പളം പോലും ചോദിക്കാണ്ട്, അതെ എന്ത് തരും എനിക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാതെ എന്റെ ശമ്പളം താങ്കൾ ഫിക്സ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയണം. ആ മുതലാളിയോട് പറയണം, ഞാൻ ഇതേ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാ, എനിക്കൊരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം, താങ്കൾ എനിക്ക് ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് തരുമോ?
ശമ്പളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ. എന്റെ വർക്ക് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റൈപ്പൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം, എന്റെ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ആദ്യം എനിക്ക് അവസരം താ എന്ന് ചങ്കുറ്റത്തോടെ പറയുന്ന എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് ജോലിയില്ല, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, എനിക്ക് ശമ്പളമില്ല, എനിക്ക് പണിയുമില്ല, എനിക്ക് കച്ചവടത്തിന് എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല, പൈസയില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യുക. രണ്ടാമത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ ജോലിക്ക് കയറിയ ശമ്പളം നോക്കരുത്, ഒന്നും വേണ്ട പറഞ്ഞു. ഞാനാണെങ്കിൽ പറയാം, ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തോട് പറയാൻ പോകണം, പൈസ അങ്ങോട്ട് തരാ, എനിക്കിവിടെ പണി തരും. ബിലീവ് മീ, ബിടെക് കഴിഞ്ഞ ഒരു എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിൽ പോയിട്ടോ ആ റെപ്യൂട്ടഡ് ഫേമിൽ എനിക്ക് ഒരു വർഷത്തെ അപ്രന്റീഷിപ്പ് തന്നാൽ എവറി മന്ത് ഒരു 10,000 rupees ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരാം, 1,20,000 ഞാൻ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് തരാമെന്ന് അതിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറോട് വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു. അയാൾ കയ്യും കാലും അടച്ചുപോയി. എന്നിട്ട് പറയാം, ആ 10,000 രൂപ എല്ലാ മാസം കൃത്യമായി തരും, ഒരു വർഷം ഞാൻ ഈ ബോണ്ടില് സൈൻ ചെയ്യാം, അത് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി എന്നെ നിങ്ങൾ പിരിച്ചു വിട്ടോളൂ. എന്ത് ചങ്കുറ്റത്തോടെയാ ആ ബിടെക് എഞ്ചിനീയർ ആ കമ്പനിയിൽ പോയി പറഞ്ഞത്. എന്റെ സുഹൃത്ത് കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പറയാണ്, നാളെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട്. ആദ്യത്തെ 2 മാസം 10,000 രൂപ അടച്ചു. പിന്നെ പറഞ്ഞു, അടയ്ക്കേണ്ട മോനെ, നീ വർക്ക് ചെയ്തോ, ആ 10,000 ഈക്വലായി നീ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ. വീണ്ടും 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ 16 രൂപ ഈ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. ഒരു വർഷമായപ്പോ, സാറേ ഞാൻ പോവെന്ന് പറയുമ്പോ, പോകരുത് മോനെ, നീ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം, എനിക്ക് എത്ര വേണ്ടത്? 50,000 രൂപ സാലറി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കമ്പനിയിൽ അയാൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇത് പറയാൻ എന്താ നമുക്ക് ഇത്ര കുറവ്? എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തരൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കൂടെ? എന്തെല്ലാം അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാൻ ഇതിനു വലിയൊരു അവസരം വേറെ ഉണ്ടോ? അപ്പോ ഇത്തരം സാലറി നോക്കാണ്ട് നിങ്ങളെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ഫേമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയിലേക്ക് കയറി ചെന്ന ഇതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടുക, പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഷുവർ, ഐ ആം വെരി മച്ച് ഷുവർ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വ്യവസായി ആകാൻ പറ്റും. നിങ്ങളൊരു എംപ്ലോയർ അല്ല, ഒരു എംപ്ലോയി അല്ല, ഒരു എംപ്ലോയർ ആകാൻ പറ്റും. ജോലി കൊടുക്കുന്നവനാവാൻ പറ്റും, ജോലി എടുക്കുന്നവനല്ല. ഇവിടെ ആർക്കാ കൂടുതൽ വാല്യൂ? ജോലി കൊടുക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചിന്തയിലേക്കായും ആവട്ടെ ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇനി ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് ഒരല്പം കടന്നു ചെല്ലാം. അന്ന് ആ ഗ്രാമസേവകന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് ഫോട്ടോകോപ്പി എടുക്കരുത്, തന്റേതായ കഴിവുകളും ബുദ്ധികളും ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇന്നോവേറ്റീവ് പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ അത് മാത്രമായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. നേരെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഉപ്പനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ച് അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, മിഠായി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആശയം വേണം, വീടിന്ന് വാങ്ങി വിൽക്കാൻ എന്തിന് ഞാന്. ഉടനെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയിൽ വെച്ച് ആ സ്കൂളിന്റെ ഇടവഴിയിൽ, എന്റെ സ്കൂളിൽ തന്നെ, സ്കൂളിൽ പകുതി പോകും പകുതി പോകാതെയും കഷ്ടപ്പാടാണ് വീട്ടിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിന്റെ പല സമയത്തും സ്കൂൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോലും അതേ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്തു. പക്ഷേ ആരും എന്റെ സാധനം മേടിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ തുറന്നു, ആരും എന്റെ അച്ചാർ മേടിക്കുന്നില്ല. ഇന്റർവെൽ സമയത്ത് അവരൊക്കെ ഓടിപ്പോകുന്നത് വേറൊരു പീടികയിലേക്കാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര നിരാശ തോന്നി, പക്ഷേ പൂട്ടിയില്ല ഞാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒരു കച്ചവടം ആരംഭിച്ച് കച്ചവടം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം പൂട്ടി അടുത്ത പരിപാടി നോക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോബ്ലമുകൾ, എന്താണ് എന്റെ ബിസിനസ് നടക്കാത്തത്, എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്റെ പോരായ്മകൾ എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുക പോലും ഇല്ല. കാരണം എന്താ? അവൻ ചിന്തിക്കാതെ ഫോട്ടോകോപ്പി എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാ. ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി. കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ ഇത്. എനിക്ക് വലിയ വിവരമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, കുട്ടിയല്ലേ. 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ചു, മോനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഈ അച്ചാർ മേടിക്കാതെ നീ അപ്പുറത്തെ പീടിയെ പോയിട്ട് അച്ചാർ മേടിക്കാൻ കാരണം? അവൻ പറയാ, അതിന് തീരെ ചൊറുക്കില്ല, ഭംഗിയില്ല, അത്രേ. എന്റെ ഒരു ഭംഗിയില്ല. ശരിയാണ്, അത് പഠിച്ചല്ലോ ഞാൻ. രണ്ടാമതൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞത്, അതിന് പേരില്ലല്ലോ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലേ, പേരിടാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ, ബ്രാൻഡിങ്ങും ട്രേഡ് മാർക്കോ പിന്നെ പാക്കിംഗ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതും കഴിഞ്ഞ വേറൊരുത്തം പറഞ്ഞത്, പിന്നെ എന്തോ അതിന്റെ ബോക്സ് ഒക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ, അതായത് ഭംഗിയില്ല, പേരില്ല, അങ്ങനെ പല കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ എന്നെ ഉണർത്തിയപ്പോ ഇനി അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാം ഓടി ഞാൻ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രസ്സിലേക്ക്, ഇന്നും ഓർക്കുന്നു, കോട്ടക്കലങ്ങാടിയിലേക്ക് രണ്ടത്താണിൽ നിന്നും 7 കിലോമീറ്റർ, ഏകദേശം ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നത്. ആ പ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ ബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തരണം. അവരിങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ശുഭകാശിക്ക് അയക്കണം, 1000 രൂപയോളം വരും.
1000 രൂപ പോയിട്ട് 100 രൂപ പോലും തികച്ച എന്റെ കൈവശമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാനത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും? ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചു നടന്നു. അപ്പോഴാണ് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കുറെ ചട്ടപ്പെട്ടികൾ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. അതൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്ത് എന്റെ അച്ചാറൊക്കെ ഞാൻ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ച് പിടിപ്പിച്ചു, സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പേര് നല്ല ഭംഗിയിൽ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആയിഷ എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പേര്. ആയിഷ ബനിയൻ കമ്പനിയുടെ ഒരു ചട്ടപ്പെട്ടിയായിരുന്നു, കാർട്ടൂൺ ബോക്സ് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ മുകളിൽ നല്ല ബോൾഡിലെ കളർഫുൾ പേരും താഴെ എന്റെ അച്ചാറും. കുട്ടികളൊക്കെ മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. തിന്നുമ്പോ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്, സുർക്കയും നാരങ്ങയൊക്കെ വെച്ച അച്ചാർ. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതേ പെട്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ കിട്ടിയത് RKG എന്ന പെട്ടിയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെയ്യ് കൊണ്ടുവരുന്ന RKG എന്ന മഞ്ഞ ബോൾഡ് ലെറ്റർ, അത് പിടിപ്പിച്ചു. വീണ്ടും നല്ല കച്ചവടം. RKG എത്താൻ പുത്തൻ ബ്രാൻഡ്. ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ആ പേര് കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും കുപ്പത്തോട്ടിയിലെ പല വേസ്റ്റിൽ നിന്നും പെറുക്കിയെടുത്ത ചട്ടപ്പെട്ടിയുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാൻഡഡ് അച്ചാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിൽപ്പന നടത്തി. അത്ഭുതം പറയട്ടെ, തൊട്ടടുത്ത പെട്ടിക്കടയിലെ ആൾക്ക് പോലും വേണ്ടത്ര കച്ചവടമില്ല. അവരൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് മേടിക്കുന്നു. ആ കാക്ക വീരാനിക്ക എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഓടി അവിടെ നിന്ന് കോട്ടക്കൽ ചന്തയിലേക്ക് ഈ അച്ചാറും RKG അച്ചാറും ആയിഷ അച്ചാറും അന്വേഷിച്ച് എവിടെ കിട്ടും? തിരൂരും കൽപ്പകഞ്ചേരും പലന്ന് ചന്തകളാണ്, മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോയി അന്വേഷിച്ചു, എവിടെയും കിട്ടില്ലല്ലോ. നേരെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹംസ ഈ എവിടുന്ന് ഈ അച്ചാറൊക്കെ മേടിക്കുന്നേ? ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു തരാറ്, ഞാൻ കൊടുന്നു തരുന്നു, വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഹോൾസെയിലായി 5ഉം 10ഉം പെട്ടികള് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ അരിഭക്ഷണം കഴിച്ചത്, ചോറ് കഴിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ എന്റെ 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ട് അന്നായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിന് കിട്ടിയ ലാഭം. ആവേശം തോന്നി, കോൺഫിഡൻസ് തോന്നി, നല്ല ഹിമ്മത്ത് തോന്നി. ഇത് തന്നെയാണ് നല്ല മാർഗം. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് എന്റെ അച്ചാറ് കൊണ്ട് മറ്റു കച്ചവടം കിട്ടുന്നു, എന്റെ അച്ചാറ് കൊണ്ട് മറ്റൊരുപാട് ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നു, ഒരുപാട് എനിക്കും കിട്ടുന്നു, എന്റെ കുടുംബവും പട്ടിണിമാര് ജീവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിക്കൂടാ എന്ന് ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ടെക്നിക്കൽ മേഖലയിലൊക്കെ കടന്നു വന്നു. അങ്ങനെ വിദേശത്തേക്ക് പോയി 1990 വിദേശത്തേക്ക് പോയി അല്പം ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചു, പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ച് 10ാം ക്ലാസ് ഓപ്പൺ SSLC എഴുതിക്കൊണ്ട്, ഓപ്പൺ പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ട് 10ാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ടെക്നോളജി മേഖലയിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു. 1990 സൗദി അറേബ്യ, 91 ജനുവരിയിലാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ. അവിടുന്ന് കേസിയോ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പനിയിലെ ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സായി നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോലി അവിടുന്ന് കിട്ടി. അവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല നോക്കിയത്, അവർ നമുക്ക് ഒരു ആ ഇന്റർവ്യൂവില് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അവരെന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച സാധനങ്ങള് പേര് ചോദിച്ചു, അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയാനും അതിന്റെ PCB ട്രാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോ എനിക്ക് ജോബും കിട്ടി. 7 കൊല്ലക്കാലം അവിടെ ജോബ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ സാലറി വാങ്ങുക എന്നായിരുന്നില്ല. എങ്ങനെ ആ കസേരയിൽ പോയി ഇരിക്കുക? അവനതാ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു, അതുപോലത്തെ ഒരു കസേരയിൽ പോയി നിന്ന് 100 കണക്കിൽ ആളുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ, അതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടും. എനിക്കൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാവണം, എനിക്കൊരു എന്റർപ്രനർ ആവണം, എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങണമെന്ന വലിയ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു. കാസിയോ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പനിയിൽ 7 വർഷക്കാലം ശമ്പളം മേടിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തവണ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാരും കാണാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെയറില് വന്ന് കയറിയിരുന്ന് കൊണ്ട് 100 കണക്കിൽ ആളുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നവനാക്കി റബ്ബേ എന്നെ നീ മാറ്റണേ എന്ന് അകമഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉരുക്കി ദൂരോച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 97, 98 സമയത്ത് ഒരുപാട് ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുക, ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യണമേ. എന്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ഒരു പെട്ടിക്കട തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു 98. അങ്ങനെ ഏത് ബിസിനസ് ചെയ്യണം? വീണ്ടും ഓർത്തു 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ ഗ്രാമസേവകൻ പറഞ്ഞു തന്ന വാക്ക്, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യില്ല അംസേ, നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാകണം എന്റെ ബിസിനസ്, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോക്കെ പിടിക്കല്ല അംസേ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്തോ ഒരു കമ്പനം പോലെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അലയടിക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ആ സമയത്താ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത്. സാധ്യതയുണ്ടത്, വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം സൗദി അറേബ്യയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല ആളുകളും എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി, ഒരിക്കലും പെട്ടുപോകരുത് അംസേ, പട്ടിണി പോലും മാറാത്ത ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള പാവപ്പെട്ട രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും ഈ ആഡംബര ഉപകരണം വിറ്റയിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല അംസേ എന്ന് എത്രയോ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് നെഗറ്റീവ് തോട്ടുകള്. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ട, കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ട. അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പ്രചോദനാവുന്നത്. നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോ, നമ്മളെ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് മൈൻഡാണ് ഇന്നും എനിക്ക്, അന്നും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു ആഡംബര വസ്തുക്കളാണെന്ന്. 25,000 രൂപ 50,000 രൂപ വേണം മൊബൈൽ ഫോണിന്.
ലാൻഡ് ഫോൺ പോലുമില്ല, TV പോലുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടില്. എന്നിട്ടാണോ ഈ ആഡംബര ഉപകരണങ്ങൾ? അലോ എന്ന് പറയാൻ 16 റുപ്യ 60 പൈസ വേണം, STD വേറെ പൈസയും. ഈ സാധനത്തിന് ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആവേശം കൂടി നിൽക്കുക. തുടങ്ങി ഞാനൊരു പെട്ടിക്കട. എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കട തുടങ്ങാൻ പറ്റുക എന്നല്ല. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ചെയ്യാനല്ല എന്റെ താല്പര്യം. മറ്റൊരാരും ചെയ്യാത്ത ബിസിനസ് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കല എന്റെ താല്പര്യം. ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ. ആ ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുക, ആ ചാലഞ്ച്, ആ റിസ്ക്, അതാണ് ബിസിനസ്. ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉണ്ടാവും. ആ റിസ്ക് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ്, നമ്മുടെ ലാഭം അതായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോൺ മേഖലയിൽ തന്നെ മൊബൈൽ വാടക കൊടുക്കുക, മൊബൈൽ സർവീസ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ സിം വിൽക്കുക, അതിന്റെ ആക്സസറീസ്, അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പെട്ടിക്കട ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും 1998 കോട്ടക്കല ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ ഒരു ഷട്ടർ മുറിയെടുത്ത് ആരംഭിച്ച് അങ്ങനെ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ സർവീസിലേക്കും പിന്നീട് ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ ഒഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ധാരാളം മൊബൈൽ ഫോൺ കേടുവരുന്നുണ്ട്, അത് നേരെയാക്കാൻ സർവീസ് സെന്റർ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മൊബൈൽ ഫോൺ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് വരുന്നു, റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കടകൾ തുടങ്ങണം. എനിക്ക് അവിടെ ടെക്നീഷ്യന്മാരെ കിട്ടുന്നില്ല. പത്രത്തിൽ കൊടുത്തു, അവിടെ നിന്നും ടെക്നീഷ്യന്മാർ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടെക്നീഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കണം. ഉറപ്പല്ലേ, അത് നല്ലൊരു ബിസിനസ് അല്ലേ? സർവീസ് സെന്റർ തുടങ്ങാൻ ആളുകളില്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്. എത്ര സുന്ദരമായ വാക്കാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ, അന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നൊന്നും പറയും, മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനം എന്ന വലിയൊരു ബോർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് കോട്ടക്കലെ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ആരംഭം കുറിച്ചൊരു പാർട്ണറെയും മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് പറയുന്ന കോഴിച്ചനെയുള്ള എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവരും ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഒരുമിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും അങ്ങ് ആരംഭിച്ചു. ധാരാളം ആളുകളൊന്നും അന്ന് വന്നില്ല. കാരണം 50,000 രൂപ പഠിക്കാൻ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും പറഞ്ഞു, എന്താ വെള്ളരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ 10,000 ഉള്ളൂ, TV പഠിക്കാൻ 5,000, ഇവിടെ സുലഭമല്ലാത്ത മൊബൈൽ പഠിക്കാൻ 50,000. പതറിയില്ല, കാത്തിരുന്നു. 2 വർഷക്കാലം 50,000 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരുന്നു. എണ്ണപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രം കടന്നു വന്നവർക്കൊക്കെ ജോലി കൊടുത്തപ്പോ അവര് മറ്റുള്ളവര് കണ്ടു, അത് 50,000 കൊടുത്ത് പഠിച്ച ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. 50 ഒരിക്കലും 40, 30 ആക്കിയില്ല. കൂടെ സ്ഥാപിച്ച എന്റെ കൂടെ വന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ 50,000 രൂപ വെച്ച് 40 ആക്കി, 30 ആക്കി, 20 ആക്കി അവർ അടച്ചു കൂട്ടി. ഞാൻ 50 ആക്കി, 60 ആക്കി, 70 ആക്കി, 1 ലക്ഷം ആക്കി, ഇപ്പൊ 1.5 ലക്ഷം രൂപ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഏതൊരു ബിസിനസ്സും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്തത് പോരാ. ഏതായാലും ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൂടെ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാനും ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് 10,000-ലധികം യുവാക്കൾക്ക് ഹലാലായ അനുവദനീയ മാർഗത്തിലൂടെ ജോലി ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കാൻ ആ ഒരു ചെറിയ പെട്ടിക്കടക്ക് 1998 അപ്പോൾ ആരംഭം കുറിച്ച പെട്ടിക്കടക്ക് സാധിച്ചത് 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ ഗ്രാമസേവകന്റെ മോട്ടിവേറ്റഡ് വേർഡ്സ് ആണെന്ന്. പാവമെന്ന് അത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇറങ്ങണം പുറത്തേക്ക്. ആയിരക്കണക്കിന് അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ജോലിയും യാത്രയൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ഒരു ഹിമ്മത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ശരിക്കുമുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്താണോ ആ നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ, നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിലെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ, അത് ചിന്തിക്കുക. ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാവട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്. അത് തന്നെ ആവട്ടെ. ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്, എത്രയോ ഫുട്പാത്തിൽ അവസരങ്ങളുണ്ട്. അറിയോ, ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു യാത്ര ചെയ്തു. നമ്മുടെ വിനോദ് കോവൂര്, സിനിമാ നടനും കലാകാരനും കോമഡിയനുമായ വിനോദ് കോവൂര്, MIT മൂസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വ്യവസായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ, ഈ കലകളൊക്കെ സിനിമയൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു മീൻ കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം MIT മൂസയിൽ മീനായിരുന്നല്ലോ വിറ്റിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പഴയ വണ്ടിയൊക്കെ വെച്ച് അതൊരു ബ്രാൻഡ് ആക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങി. ഞാനും ചെന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത് വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് മാറ്റിത്തരാം. അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോ 10,000-കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു 100-50 ഫ്രാഞ്ചൈസി കൊടുക്കൂ, അതിലപ്പുറം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, എന്റെ പാർട്ട്ണർമാർക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ വിനോദ് കോവൂരിനോട് പറഞ്ഞു, സർ, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സീ ഫ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീൻ ഫിഷ് നെറ്റ്വർക്കിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെ അത്രയും അധികം? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫുട്പാത്തില് മീൻ കൊട്ടയിലാക്കിക്കൊണ്ടും മോട്ടോർ സൈക്കിളിലും സൈക്കിളിലും വെച്ചുകൊണ്ട് എത്ര പേര് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും വൃത്തിയില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചാറൊക്കെ റോട്ടിൽ
മാലിന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വൃത്തിയുള്ള ഒരു പെട്ടി, വൃത്തിയുള്ള ഒരു ബോക്സ്, ഒരു യൂണിഫോം, ഒരു അംബ്രല, ഒരു ഐസ് ബോക്സ് വെച്ച് ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമോട് കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ബ്രാൻഡ് ഫുട്പാത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് വിൽക്കുന്ന 5 സ്റ്റാർ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്, 5 സ്റ്റാർ മാർക്കറ്റ് ആക്കി മാറ്റിക്കൂടെ? ഒരു 10,000 ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കി കൊടുത്തൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിനോദ് കോവൂരിന്റെ കണ്ണ് തള്ളി പുറത്തേക്ക്. അദ്ദേഹം അതിന്റെ പാർട്ട്ണർമാരെ വിളിച്ചു, ഉടനെ അനൗൺസ് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ ആളുകൾ ക്യൂ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടകളില്. ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഐഡിയ, ഈ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി നെറ്റ്വർക്ക് കേരളത്തിൽ 1000കണക്കിന് അപേക്ഷകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ചെലവോ 25,000 രൂപയുടെ താഴെ. ഒരു അംബ്രലയും നല്ലൊരു ഐസ് ബോക്സും ഒരു അംബ്രലയും ഒരു ടീഷർട്ടും മാത്രമാണ് മുതൽ മുടക്ക്. 10,000 രൂപക്ക് താഴെയുള്ള ഈ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വമ്പൻ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്നത് ആരും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരുപാട് മേഖലയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുപോലെ നമുക്ക് പച്ചക്കറി, റിലയൻസും പോലുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിക്കാർ ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള AC റൂമുകളുമായി വരുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ചന്തയിലും ഫുട്പാത്തിലുമുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർ വാങ്ങണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ആ ഫുട്പാത്തിൽ ഇത് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവന്നൂടെ? ഒരു ലോഗോ പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഒരു അംബ്രല വെച്ചുകൊണ്ട്, നല്ല ഒരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ച് അത് ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണ്. ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളുകളുണ്ടാ. ഞങ്ങൾ ടാക്സ് ബില്ലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത്, ഞങ്ങളുടെ പാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങൾ ചീഞ്ഞ പച്ചക്കറി കൊടുക്കില്ല, ഞങ്ങൾ നല്ലതാണ്, ഇതിൽ അധികം ഓവർ കെമിക്കൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്തസ്സോടെ വിൽപ്പന നടത്താൻ, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്താൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പർച്ചേസിംഗ് പവറുള്ള 10,000 ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാം. അങ്ങനെ വെറും ഒരു മീനും പച്ചക്കറിന്റെ കാര്യമല്ല, ഒരുപാട് വ്യവസായങ്ങള്, ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങള് ഇതുപോലെ നെറ്റ്വർക്കായി ഒരു വമ്പൻ കമ്പനിയായി വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്രയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന് നമ്മുടെ ചുണക്കുട്ടന്മാരായ ന്യൂ ജനറേഷൻ മുന്നോട്ട് വരണം. അത് പ്രായമുള്ളവരല്ല, ഓടാനും ചാടാനും പഠിക്കാനും മിണ്ടാനും നടക്കാനും പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും അതിനെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി മീറ്റിംഗ് വിളിക്കാനും അതിലേക്ക് പാർട്ട്ണർമാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടിക്കൊണ്ട് അതൊരു കമ്പനി ആക്കാനും എത്രയോ ആളുകൾ ഇന്ന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ സഹായിക്കാം. എനിക്കത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയ കൺസൾട്ടൻസി വേണോ, അതല്ല അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും കൺസൾട്ടന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റുകൾ വേണോ, അതെല്ലാം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള കമ്പനികൾ എനിക്കുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഇത്തരം സർവീസുകളൊക്കെ. അവരുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ലൊരു വ്യവസായം തുടങ്ങാനുള്ള നല്ലൊരു സമയമാണ്. അതെല്ലാം ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറി ചിന്തിക്കാനുള്ള നല്ല അവസരം ആണ് ഇതൊക്കെ. അത് പരമാവധി നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. എന്നാലും എന്നെ അനുവദിച്ചവർ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാമെന്ന് എഴുതി ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നമുക്കൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങള് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ധാരാളം സാമ്പിൾ ഉൽപ്പന്നം എന്റെ യാത്രയിലുടനീളം കളക്ട് ചെയ്തത് എത്രയോ സ്റ്റോക്ക് എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഒന്നും വിൽപ്പനക്കുള്ളതല്ല, നിങ്ങളെ കാണിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വരാം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. 5 or 10 ആളുകളുമായി നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തരാം. എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല, ചൈനയിൽ നിന്നും വിദേശ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി 100 കണക്കിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വലിയ അവസരങ്ങളാ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വീട്ടിലുണ്ടാകും. നേരിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഒരുപാട് ഒഴിവുകളുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഫ്രീ സമയങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ മാക്സിമം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഞാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പൊ ചൈനയിലൊക്കെ ഉള്ള കുറെ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ ഡബ്ബ ഇങ്ങനെയാണ്. യാത്രകൾ കൂടുക, ഈ ഒരു ഡബ്ബ അവിടുന്ന് കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക, നേരെ തുറക്കുക. തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഇത് കോൾഡ് ജ്യൂസായി, ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഇത് ഹോട്ട് ജ്യൂസായി. ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക്സ്, ഹെൽത്തി ജ്യൂസ് എന്ന പേരിൽ ധാരാളം ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വൈകിപ്പോയാൽ തന്റെ എനർജി കിട്ടാനുള്ള കുറെ ഡ്രിങ്ക്സുകളായിട്ട് ഇന്ന് ചൈന മാർക്കറ്റിലും മലേഷ്യ മാർക്കറ്റിലും പല രാജ്യവും ഇതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം. വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റുകളിലെ വ്യത്യസ്ത ഫ്ലേവറിലെ ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ, റോ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ചൈന ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേപ്പറിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കർച്ചീഫാണ് ഇത്, ടവലാണ്. വീണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. സിലിക്കൺ റബ്ബർ മിക്സ് ചെയ്ത ആന്റി വൈറൽ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ഫംഗസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ക്ലോത്ത് ആണ് ഇത്. ഇത് കുളിക്കാനും തോർത്താനും വിയർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒപ്പിയെടുക്കാനും ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും മറ്റു കർച്ചീഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കിടിലം പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇവിടെ തന്നെ നിർമ്മിക്കണേ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. വ്യത്യസ്ത കളറിലെ വ്യത്യസ്ത ക്വാളിറ്റിയിലെ കർച്ചീഫുകള് വളരെ രസകരമായ നല്ല കവറിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ
നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ. ഇങ്ങനത്തെ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക്സ്, ഇതുപോലെ റെഡി ടു ഡ്രിങ്ക് എന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതുപോലെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്കും സ്റ്റീലിലേക്കും മാറണം. ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ സ്കൂൾ കോളേജ് തുറക്കുമ്പോൾ വലിയ ഡിമാൻഡാണ്. കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി, ഇതുപോലെ പരന്ന ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് തന്റെ ബുക്കിന്റെ കൂടെ, പുസ്തകങ്ങളുടെ കൂടെ ബാഗിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ, ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ഓഫീസർമാർക്ക് ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ തന്റെ പേപ്പറിന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്ലിം ആയി കിട്ടുന്ന 600 മില്ലി 1 ലിറ്ററിന്റെ ഇത്തരം പരന്ന സ്ലിം വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ നമ്മുടെ നല്ല പേരുകളൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് വിതരണം ചെയ്താൽ 100 രൂപ 75 രൂപക്ക് ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്, പേരില്ലാതെ കിട്ടും. നമ്മുടെ സ്വന്തം പേര് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് 100 150 ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു കമ്പനി സാമ്പിളുമായിട്ട്, സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 100 പീസ് 500 പീസ് ഞങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിച്ചു തരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ സ്വീകരിക്കും. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പുത്തൻ ആശയങ്ങളുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ പോകണം. അവിടെ കാറോൾബാഗ് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ചൈനീസ് മാർക്കറ്റ്, ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒരു ഹാളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളും പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കണ്ട കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോകും. നമുക്ക് ഒരുപാട് പണിയെടുത്ത് വിൽക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് 50 രൂപ 30 രൂപക്ക് അവർ വിൽക്കുന്നു. കാരണം അവിടെ 5 മെമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 50 റുപ്യാണെങ്കിൽ 250 റുപ്യ കിട്ടിയില്ലേ അവർക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ളത്. അങ്ങനെ വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ധാരാളം യുവാക്കളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ ഒരുപാട് കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് അവസാനമായി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇനി ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്, വിലപ്പെട്ട സമയം എനിക്കത് അനുവദിച്ചു തന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു. ഇത് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അനുവദിച്ച് തരികയാണ്. അതിനുശേഷം എന്റെ കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ. Thank you, sir, for giving your valuable insight on this. ഹലോ 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 വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ ഫെസിലിറ്റി എനേബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് 1-2 പേര് സംശയം ചോദിക്കാം. ബബീൽ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. വേറെ കോഹോസ്റ്റ് അല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാവർക്കും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം. പറ്റുന്നുണ്ട് സാർ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ചോദിച്ചോളൂ സംശയമുള്ളത്. ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികള് ഇത്ര നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ട് ആർക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം സാർ. നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ നേരിടാൻ കഴിയാന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡൗട്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണ ഐറ്റംസ് നിർമ്മിച്ചു. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണം. കഴിഞ്ഞത് എന്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്തത് പറയാം. അവര് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യേക കേക്കുകളാണ് ഉണ്ടായി. ഒരു വലിയ കേക്കല്ല, നമ്മളെ ചെറിയ കൊട്ട കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ബേക്കറി കേക്കുകൾ, കുഞ്ഞു കേക്ക്, ഐസ്ക്രീം കേക്കല്ല, മറ്റുള്ള കേക്കുകളാണ് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നം. അപ്പൊ ഇതേ സംശയം അവർ ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്, ഞങ്ങൾ പാലാണ് നെയ്യാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചത്, ഇതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് 7 ദിവസമാണ്,
ഇതാണ് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ കൊണ്ടത് കാണിച്ചു തന്നു. ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല രുചിയുണ്ട്, നല്ല പ്രൈസുമാണ് അത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നാണ് അവരുടെ കൺഫ്യൂഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഇതാ ഉദാഹരണത്തിന് 100 ഗ്രാമിന്റെ ആയിരുന്ന കേക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞു 5 ഗ്രാമിന്റെ കുഞ്ഞ് സാമ്പിൾ കേക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് കടലാസിന്റെ പെട്ടി എവിടുന്നാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ ബോക്സ് മതി, കുഞ്ഞു പെട്ടിയില് അതിനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉറ പോലുള്ള ഒരു കപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് 5 ഗ്രാമിന്റെ മൈക്രോ കേക്ക് നിർമ്മിക്കാം. നിങ്ങൾ എത്ര കേക്ക് ഉണ്ടോ 10 ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10ഉം ഇതുപോലെ സാമ്പിൾ കുഞ്ഞ് 5 ഗ്രാമിന്റെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി 1000 പീസ് ഫ്രീ കൊടുക്കുന്നു. അതിന് അവർക്ക് വളരെ ചെറിയ പൈസ ചെലവായിട്ടുള്ളൂ, ഒരു 2000 രൂപയോളം അതിന് ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇതങ്ങ് ഫ്രീ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ തന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് വിട്ടു. ഓരോന്നും ഓരോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റില്, മുതലാളിയുടെ കയ്യില്, ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റേഷനറി പീടികയില്, വീടുകളില് 1000 പാക്കുകളിലാക്കിയിട്ട് 10 എണ്ണം 5 ഗ്രാമിന്റെ കുഞ്ഞു കേക്കുകളായി സാമ്പിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ കാർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ വെച്ച് ഒരു 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഒരു 4-5 പട്ടണം അവർ കവർ ചെയ്തു. ആ 7 ദിവസത്തേക്കുള്ള കൂലി 500 രൂപ കൊടുത്തു. 1000 രൂപ മൊത്തം വണ്ടിക്കൂലി അടക്കം 1000 രൂപ, 7000 രൂപ. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു 2000, മൊത്തം ഒരു 10000 രൂപയെ അവർ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 7 ദിവസം കൊണ്ട് അവർക്ക് വന്ന കോളുകൾ 50 കോളുകളായിരുന്നു. 50 കോളുകളിൽ 30 ആളുകൾക്കും ആ വലിയ കേക്കുകള് ഓരോ പീടികളിലും 12000, 15000, 8000 എന്നീ റേഞ്ചിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കിന് ഓർഡർ വന്നു. ഇങ്ങനെ വളരെ ഐഡിയപരമായി നമ്മൾ നീങ്ങണം. പഴയ ആ രീതിയല്ല. ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് കുറെ സാധനം, ഒരു ടൈയൊക്കെ കെട്ടി കോട്ടോട്ട് ഒരു കമ്പനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ട്, എന്റെ ഉൽപ്പന്നം, നിങ്ങൾ ആരാ, ഇതിനു മുമ്പ് അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് എന്താ, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളാണോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ പഴയ രീതിയല്ല. സാമ്പിൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 10ഉം 25ഉം 100ഉം പിന്നെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനികൾ എടുക്കണം. കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്ന പേരിൽ അവരെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടണം. ടിയെ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെടുക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് മാർക്കറ്റിലെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു രീതി. രണ്ടാമത്തെ രീതി, നിലവിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്, ഒരു ഏജൻസി ഉണ്ട്, അവരെ ഏൽപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെ 2 ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി. താങ്ക് യു സർ. സാറേ, ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? അവിടെ നല്ല മഴ സാറേ നാട്ടിലെ. ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ് വീട്. കോഴിക്കോട് പെരുമണ്ണ എന്ന് പറയും. സാറ് പറഞ്ഞ വിനോദ് കോവൂരൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ്. സാറേ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സാർ 5 വർഷമായിട്ട് ഈ സംരംഭക ക്ലബിന്റെ കോർഡിനേറ്ററാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥി സംരംഭകത്വം വളർത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ ചെറിയ ഒരു പരിമിതികളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മറ്റു ടെക്നോളജിക്കൽ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എപ്പോഴും കരുതുന്ന സംരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് മാത്രമാണെന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജി പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ആ ഫുഡ് ടെക്നോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംരംഭം തുടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയും. അവരുടെ ഒരു ധാരണ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ധാരണയാണ്. പക്ഷെ സാറിന് വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങി സാറ് പറഞ്ഞു, സാറ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്റെ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കരിയർ ആയിട്ട് സംരംഭകത്വം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പലപ്പോഴും കോളേജുകൾ പരാജയപ്പെടാറുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ സ്കീമുകളിലൂടെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത്, അപ്പൊ സാർക്ക് അതിന് വല്ല സൊല്യൂഷനും പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും? നമ്മളൊരു സംരംഭക സ്റ്റാഫ് കോർഡിനേറ്റർ നിലയിൽ, PD ക്ലബിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ നിലയിൽ ഞാനൊക്കെ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിൻഫ്ര കാക്കഞ്ചേരി IT പാർക്കിനകത്ത് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക, അതോടൊപ്പം അവർക്ക് നല്ല പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക, അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക, അതുപോലെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അവരെ കൂട്ടി നേരെ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് നടത്തിയിട്ട് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോരും. ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയ ഒരു ടീം എന്റെ കീഴിലുണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് മാത്രമാണ്.
അപ്പോ ഈ ഒരു ടീമുമായി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ED അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്റർപ്രനർ വിഭാഗത്തിനെ ഒന്ന് കണക്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടും. അവരെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. വിദേശ യാത്ര കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല കഴിവ് വേണം. ഇന്ത്യയിലുടനീളം അവരുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അവർ പറഞ്ഞ ജോബ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക, റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്താണ്, ആ ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ പോയി 1 മാസത്തോളം റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ കമ്പനിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് 1 രൂപയും ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല, അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോ ഇത്തരം ഗൈഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്. അതൊരു 1, 2, 3, 6 മാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് നല്ലൊരു എന്റർപ്രനർ ആകാൻ പറ്റും. അതിനുള്ളൊരു അവസരം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഏതായാലും ഈ ഒരു ഇതിന്റെ എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട കോർഡിനേറ്റർ ആരാണോ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഹലോ, ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ, ഒരു 1, 2 ആൾക്കും കൂടി ഒരു അവസരം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 1, 2 പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ സാർ. അല്ലേ, ഹലോ സാർ, പറഞ്ഞോളൂ സാർ. സാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ 10, 50, 100 പേരെ ഒരുമിച്ചിരുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ സ്ഥാപനം സ്പോൺസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ED ക്ലബ്ബുകളെ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. എല്ലാ ചെലവും എന്റെ സ്ഥാപനം എടുത്തോളൂ. അപ്പൊ കാരണം അതിൽ നിന്നും പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നും എന്തായാലും ഒരു 5, 10 പേരെ ഞങ്ങൾ തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഇത് സത്യത്തിൽ ഇതൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ്, ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പോലെയാണ്. ഒരിക്കലും അത് അവരോട് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണെന്ന്. അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക. ഒരു ദിവസത്തെ പൂർണ്ണമായ ഒരു 1 ഡേ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആയിരിക്കും. ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അവരുടെ കഴിവിനെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഏത് കഴിവില്ലാത്തവർ മുന്നോട്ട് വരികയും ആവാം, നല്ല കഴിവുള്ളവരെ നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 1 ഡേ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഞങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനുള്ള ഡേറ്റ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കാം. 10, 100 പേരെ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായാൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ജനുവരിയോട് കൂടി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകും എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിവുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ 10, 100 പേരെ ഒരു ഹാളിലേക്ക് വിളിക്കും. അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരാം. അതിൽ നിന്ന് നല്ല 10, മിനിമം 10 ആളെ കിട്ടാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് അടുത്തവരൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 2019 ജനുവരിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് നടന്നത്. പിന്നെ നടന്നിട്ടില്ല, കോവിഡും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ആ സമയത്ത് 90, 95ഓളം ആളുകൾ അതിൽ BA പഠിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു, BCom കഴിഞ്ഞവരുണ്ടായിരുന്നു, MComകാരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് വന്ന് പരാജയപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ഇതിൽ നിന്നും BAക്കും BComൽ നിന്നും ഒക്കെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ 8ഓളം കുട്ടികളെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. രണ്ടാമതൊക്കെ അവർ വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ കിടക്കരുത്. അപ്പൊ ഇത്തരം വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആയിട്ട് ഇത്തരം ക്ലബ്ബുകളെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് ഇൻഫ്രാ കക്കഞ്ചേരി ബേസ്ഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നോളജ് സിറ്റി, മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലും ഇത്തരം ഒരു പ്രോജക്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈകാതെ തന്നെ അതിന്റെ വിശദവിവരം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നീട് അറിയിക്കും. അപ്പോ വലിയൊരു അവസരം തന്ന എല്ലാ MES പ്രവർത്തകർക്കും അധ്യാപകർക്കും ED ക്ലബിന്റെ കോർഡിനേറ്റർമാർക്കും അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ലാസ്റ്റ് വിട പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പാൾക്കും എല്ലാവർക്കും മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അവസരം തന്ന നിങ്ങൾക്ക് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ പകർത്തണം, ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഇത് ഗുണം കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. It was wonderful and informative session. That to conclude for today, I request Hafsa to deliver the vote of thanks. A very good evening to all. It's a matter of pride for me that I am proposing a vote of thanks for this meeting. I, on behalf of my friends and the entire community, first of all, spread my most sincere thanks to the Lord God
I want to thank our chief guest, Dr. Hamza Anjmukil, who gave his virtual time for his busy schedule to grace this meeting. Further, a big thanks to our former principal, Dr. P.K. Babusar, for inaugurating this webinar. Furtherly, I must thank our staff coordinator, Sulfi sir, and I would also like to make you remember the endless effort taken by him. And I would like to place my heartily thanks to all the volunteers and participation because of whom we made this meeting possible. Once again, I thank one and all presented here. Thank you. Have a great day ahead. Dear participants, നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്.